Good morning, all of you. In this lecture, we will start our next question. Scope of product research. Product research is a very comprehensive term. Comprehensive का म्हटलेलं आहे आतापर्यंत तुमच्या लक्षातच आलं असेल कारण आपण खूप डिटेल ह्या थिंक वरती काय करतो कॉन्सन्ट्रेट करतो. सो प्रोडक्ट रिसर्च इज अ व्हेरी कम्प्रेहेन्सिव्ह टर्म. सेम क्वेश्चन है कंटिन्यू. सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कालचा इम्पॉर्टन्स होता ना क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्कोप ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च. So product research is a very comprehensive term and covers both technical and commercial aspect of the product. Comprehensive का म्हणतो माहिती आहे ना सगळ्यांना. Comprehensive म्हणजे जी डिस्क्रिप्टिव्ह कॉन्सेप्ट आहे किंवा ज्यामध्ये सगळ्या गोष्टी इन्क्लूड केल्या जातात. That's why here said comprehensive term. So these research focus on technical aspect as well as commercial aspect of the product. The technical aspect of the product includes product innovation, modification of existing product, use of raw material and technology, packaging techniques and material to be used, quality and quantity of the product, trademark and brand name, etc. Okay. So यामध्ये टेक्निकल आणि हे दोन्ही एकत्रच येतात. टेक्निकल aspect and product aspect includes product innovation, modification, use of raw material and technology, packaging techniques, quality, quantity, product, trademark, brand name, etc. Clear introductory part? फास्ट लिहून मी थांबणार नाही आज. तुम्हाला जितकं फास्ट लिहायचं तितकं. कमर्शियल aspect बघा अजून त्यामध्ये डिटेल थोडंसं सांगितलेलं आहे. कमर्शियल aspect includes selection of channel of distribution, sales promotion techniques, product positioning, evaluation of competition and competing brand and after sale services. Okay. Product aspect मध्ये काय आहे, टेक्निकल aspect मध्ये काय आहे, सॉरी कमर्शियल aspect मध्ये. कमर्शियल aspect मध्ये चॅनल ऑफ डिस्ट्रीब्युशन आहे, प्रमोशन टेक्निक्स, प्रोडक्ट पोझिशनिंग, evaluation of competitors and brand and after sale service. Is it clear? Next, product innovation. थोडंसं डिटेल जाऊया आपण. Product innovation has different meaning to different people. Obviously, प्रत्येकाच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जर आपण विचार करायला लागलो तर इनोव्हेशन इज अ डिफरंट थिंग. दॅट मीन्स रिसर्च इज अ डिफरंट थिंग. सो प्रोडक्ट इनोव्हेशन हॅज अ डिफरंट meaning to different people. To some, it means the first of its kind. It may be described as anything which is new to a business or it produce range is called as innovation. Generally काय म्हणतो आपण, innovation means something new. Simple thing. Innovation means something new. काही जर असे म्हणतील किंवा काही जर काय म्हणणार आहेत, innovation means introduce new product but a product range. पण ते प्रोडक्ट रेंजची असणं महत्त्वाचं आहे. इज कॉल्ड द इनोव्हेशन इवन इफ सिमिलर प्रोडक्ट आर अवेलेबल एल्सवेअर. प्रोडक्ट इनोव्हेशन implies introduction of a product that are new or significantly improve to enhance its performance. It's very important. So innovation means not only new thing, new पण कशी new, that means it's significant for consumer as well as enhance performance. त्या इनोव्हेशन मधून तुमचा परफॉर्मन्स इनहान्स झाला पाहिजे. त्या इनोव्हेशन मधून त्या प्रोडक्टचं काहीतरी सिग्निफिकंट दिसायला हवं. देन इनोव्हेशन इज युजफुल फॉर कस्टमर as well as कंपनी. दॅट मीन्स इनोव्हेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. इज इट क्लिअर? तो खूप डिटेल जायचं नाहीये. शॉर्ट मध्ये काय लिहाल, इनोव्हेशन मीन्स समथिंग न्यू. इनोव्हेशन मीन्स सिग्निफिकन्स dash innovation means enhance product performance. That's it. बस इतकंच एक फोर्थ सेंटेन्स ऍड करा. नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, components and material use, improve version of engine for more fuel efficiency or improve performance. ऍड नाही केलं तरी चालेल, फक्त थोडंसं डिटेल दिलेलं आहे. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन काय आहे बघा.
It is a substantial change made to the characteristic of the company's current product. Okay, product modification ह्या वर्डिंग वरून तुमच्या लक्षात येईल. Here we modify the existing product as per the shape, color, size, taste, etc. etc. That's it. लक्षात आलं काय असणार आहे? Product modification means change existing product or change characteristic of a product as per the size, shape, color, design, price, etc. आपण ते काय केलेलं आहे? मॉडिफाय केलेलं आहे टू मेक इट मोर अपीलिंग टू द कस्टमर. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. जे की कंझ्युमरला इझिली अपील झाले पाहिजे. म्हणजे तुम्ही काहीतरी मॉडिफाय केलेलं आहे, कंझ्युमर टू मच कन्फ्यूज, व्हॉट इज दिस? सो दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन गाईज. लक्षात येते? तुम्ही असं मॉडिफाय करा जेणेकरून ते कंझ्युमरला इझिली अपील होईल. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? डोंट राईट ओनली गाईज. काय नुसते आपले डॉंकी वर्क सगळ्यांचं चालू आहे, फटाफट फटाफट लिहायचं चालू आहे. लिसन केअरफुली, देन राईट. स्लाइड बघितली नाही की लिहायला सुरुवात. असं नको. When product modification is undertaken to serve, improve quality, durability and reliability of existing product. जेव्हा तुम्ही प्रोडक्ट चेंज करताय, नक्कीच त्याच्या क्वालिटी मध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली पाहिजे, त्याची ड्युरेबिलिटी इन्क्रीज झाली पाहिजे, त्याची रिलायबिलिटी इन्क्रीज झाली पाहिजे. मॉडिफिकेशन कोणत्या प्रोडक्टचं करतोय आपण? एक्झिस्टिंग प्रोडक्टचं मॉडिफिकेशन करतो, हे लक्षात ठेवा. न्यू प्रोडक्ट असेल तर त्याला प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन म्हणणार नाही. हियर वी मॉडिफाय एक्झिस्टिंग प्रोडक्ट ॲज द रिझल्ट. त्यामुळे प्रोडक्टची क्वालिटी इन्क्रीज होणार आहे, प्रोडक्टची ड्युरेबिलिटी इम्प्रूव्ह होणार आहे, रिलायबिलिटी इम्प्रूव्ह होईल. as well as to enhance product consumer appeal through reformulation and repackaging. राईट? म्हणजे इथे कंझ्युमरला आपण अपील करण्यासाठी, दॅट मीन्स इझी टू अट्रॅक्टिंग. कंझ्युमरला आपण इथे इझिली अट्रॅक्ट करतोय, त्यासाठी मॉडिफिकेशन महत्वाचं आहे. ऑल्सो टू मेक प्रोडक्ट मोर कन्व्हिनियंट अँड सेफ फॉर यूज. म्हणजे मॉडिफाय केले and this is not suitable for consumer, किंवा ते कन्व्हिनियंट नाहीये, ते युजफुल नाहीये, असं नको. तर अशा पद्धतीने मॉडिफाय करा जेणेकरून ते कंझ्युमर साठी सेफ असायला हवे, कन्व्हिनियंट असणं महत्वाचं आहे, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ते इझिली यूज करता आलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज द मॉडिफिकेशन. as well as to upgrade the product and extend the product life cycle. जसं आपण म्हणतो ते इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ, मॅच्युरिटी अँड डिक्लाइन, ह्या स्टेज मध्ये ते जास्त वेळ सस्टेन करणं महत्वाचं आहे, सर्वाइव्ह होणं महत्वाचं आहे. अशा पद्धतीने मॉडिफिकेशन केले की ते ग्रोथ वरून डायरेक्ट डिक्लाइन कडे आले. दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन. लक्षात येतंय? सो अपग्रेड द प्रोडक्ट अँड एक्सटेंड प्रोडक्ट लाईफ सायकल. तुमची प्रोडक्ट लाईफ सायकल ही एक्सटेंड झाली पाहिजे. अँड नेक्स्ट, टू फेस कॉम्पिटिशन इफेक्टिव्हली. मॉडिफिकेशन मधून तुम्ही कॉम्पिटिशन इझिली काय करू शकाल, इफेक्टिव्हली फेस करू शकाल. इज इट क्लिअर? नेक्स्ट, पॅकेजिंग रिसर्च. पॅकेजिंग म्हणजे काय म्हणतो आपण? व्हॉट इज द पर्पज ऑफ पॅकेजिंग? व्हॉट इज द पर्पज ऑफ पॅकेजिंग? व्हॉट इज द पर्पज ऑफ लेबलिंग? Right. What is the purpose of packaging? First, primary objective of packaging is protection of the product. लक्षात ठेवा. होतं कधीतरी होतं मार्केटिंग. ओके, सो पहिला बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आहे पॅकेजिंगचा. आपण त्याला रॅप करतो, कव्हर अप करतो. फर्स्ट इंटेन्शन आहे आपलं प्रोटेक्शन देणं. अँड देन सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅकेजिंग इज टू अट्रॅक्टिंग टू दी कस्टमर. ओके, सो पॅकेजिंग इज अ इसेन्शियल अँड integral part of the product. According to Philip Kotler, packaging means the activities of the designing and producing the container or wrapper for a product. आपण काय करतो? कंटेन करतो, रॅप करतो प्रोडक्ट. बट
अशा पद्धतीने आपण त्याला रॅप करतो. असं नाही की कोणती एखादा प्रोडक्ट घेतला पेपरमध्ये गुंडाळलं, चला घ्या सेल करायला, नाही असं नाही. सो त्याची प्रॉपर डिझायनिंग करतो आपण, जेणेकरून कंझ्युमर इझिली अट्रॅक्ट होऊ शकेल. देन in common language, packaging means wrapping or covering the goods before they are transported or stored. बेसिकली आपण काय म्हणतो की अरे हा एखादं प्रोडक्ट पॅक करणे म्हणजे काय, तर ते प्रोडक्ट सेलला जायचंय ना, मग आपण त्याला रॅप करणं किंवा कव्हर अप करणं, दॅट मीन्स पॅकेजिंग. बट लक्षात ठेवा, बट द प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅकेजिंग इज प्रोटेक्टिंग टू द प्रोडक्ट अँड द सेकंडरी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ पॅकेजिंग इज अट्रॅक्टिंग टू द कस्टमर. हे दोन सेंटेन्स आलेच पाहिजेत जेव्हा जेव्हा पॅकेजिंग येईल तेव्हा. आणि मग तुम्हाला जर डेफिनेशन लिहायची असेल तर पॅकेजिंग इज द डिझायनिंग द प्रोडक्ट, then wrapping, covering, whatever it may be, जे डेफिनेशन आहे फिलिप कोटलरची ती ऍड करा. पण प्रायमरी सेकंडरी ठेवतो. इज इट क्लिअर? नेक्स्ट, प्राइसिंग रिसर्च. Pricing is one of the 4 P's of marketing mix and the important area of product research. जिथे जिथे product research चा स्टडी कराल तिथे तिथे pricing research आहे. So what is mean by price? प्राइस म्हणजे काय म्हणतो आपण, प्राइस ची डेफिनेशन काय करतो शॉर्ट मध्ये, राईट. प्राइस इज द एक्सचेंज व्हॅल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. जेव्हा तुम्ही प्रोडक्ट एक्सचेंज करताय त्यावेळी तुम्ही जिथे अमाउंट पे करताय दॅट मीन्स प्राइस. ओके, सो प्राइस ची डेफिनेशन लक्षात ठेवा. प्राइस मीन्स इट इज an exchange value of the product. So price is very important element of product mix. Price is one of the important element of marketing mix and the important area of product research. Pricing is a tool can be adjusted quickly to meet competition and and induce consumer to buy. Pricing research is conducted to analyze an adjustment of price to the consumer and market expectation and to consumer study possible responses up to suggested changes in the price of the product. It is generally undertaken while introducing a new product or modifying the existing one. Okay, आता काय लिहाल प्राइस मध्ये, pricing is one of the important element of marketing mix. It is one of the important area of product research. Pricing is we can easily modify as per the competition. एक 4 सेंटेन्स होते, फक्त लास्ट सेंटेन्स मध्ये होते की प्राइस वी कॅन इझिली मॉडिफाय. मॉडिफाय हे वर्ड होते प्राइसिंग मध्ये. वी कॅन इझिली ऍडजस्ट to meet competition and induce consumer to buy. हे थर्ड सेंटेन्स जे आहे ना हे एवढं बस, इतकं इनफ आहे. ऑनलाइन स्टूडेंट, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क रिसर्च. Brand. What is mean by brand? Brand means brand. Brand means quality. Brand means name. Brand means symbol. Brand means sign, letter, color. The specific identity indicate करता, as well as indicate special position in the mind of consumer as compared to other competitors. That means brand. Okay, so branding or naming the product is an important decision of the product research. Branding provides separate a company's identity. Branding provides separate a company's identity and enable the consumer to differentiate the product, vice versa research in the competing brand. So trademark and brand undertaken to serve the specific objective, such as to select suitable brand name and trademark, to study the possibility of brand extension, that is to expand the existing brand name or new product, to study the brand positioning,
to find out the brand awareness and brand loyalty, to design and develop trademark and brand name for export market. Okay, so फर्स्ट थिंग पहिलं सेंटेन्स नाही घेतलं तरी चालेल, डायरेक्टली सेकंड सेंटेन्स पासून घ्या. ब्रँडिंग प्रोव्हाइड्स सेपरेट कंपनीज आयडेंटिटी as compared to other competitors in the mind of consumer. Branding means or branding provide separate identity. Branding provide separate identity as compared to other competitors in the mind of consumer. The basic objective of branding such as कोणते आहेत ऑब्जेक्टिव्ह हे थोडेसे येऊ देत. To select suitable brand name and trademark. To suitable brand name as per the product. Okay. So जसं आपण म्हणतो की जे आपले क्लोथिंग आहे याच्यामध्ये मग कॉटन किंग ब्रँड आहे किंवा अजून कोणते आहेत, पीटर इंग्लंड आहे, ओके, रेमंड आहे. सो याच्यामध्ये अमूल आहे का? सो दिस इज द सुटेबल ब्रँड. शूज मध्ये अमूल आहे का? दिस इज द सुटेबल ब्रँड ऍज पर द प्रोडक्ट. देन टू स्टडी द पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रँड एक्सटेन्शन, that is extend existing brand name to new product. जसं आता आपण अमूलचं एक्झाम्पल घेतलं ते इथे सांगू शकतो. सो अमूलने काय केलेले आहे, प्रोड्यूस व्हेरियस प्रोडक्ट आणि तेच ब्रँड नेम काय केलेलं आहे, एक्सटेंड केलेलं आहे. जसं अमूलमध्ये मिल्क आहे, अमूलमध्ये बटर आहे, अमूलमध्ये आईस्क्रीम आहे, राईट. सो दिस इज द ब्रँड एक्सटेन्शन म्हणतो आपण त्याला. आणखी एखादं एक्झाम्पल सांगा बरं की ब्रँड नेम सेमच आहे बट प्रोडक्ट डिफरंट आहे. राईट. देन टाटा मध्ये आणखी काय काय आहे? टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा टेलिकॉम अँड सर्व्हिसेस, व्हेरी गुड. टाटा कम्युनिकेशन अँड सर्व्हिसेस, राईट. आणि आणखी झाली, तू एक सांग बरं एखादं एक्झाम्पल. ब्लॅकबेरी माहिती? ब्लॅकबेरी कशाचं प्रोडक्ट आहे, म्हणजे काय कशाचा ब्रँड आहे? मोबाईल आहे. ब्लॅकबेरी मध्ये क्लोथिंग पण होतं माहितीये तुम्हाला, पण त्यांनी क्लोज केलेलं आहे ते आता. ब्लॅकबेरी मध्ये क्लोथिंग पण खूप फेमस ब्रँड होता त्यांचा, पण तो सो जनरली ब्लॅकबेरी हे थोडस म्हणजे त्यांचा डिसिजन काय होता की आपण ह्याच एक्झिस्टिंग ब्रँड नेमने पुढे जाऊ शकतो, पण ते पॉप्युलर नाही झालं. दॅट्स वाय त्यांनी तो ऑप्शन क्लोज केला. जनरली काय की तुमचं ब्रँड नेम हे ऍक्च्युली सूट होतंय का पर्टिक्युलर प्रोडक्टला, तर बाकी कसं कॉटन किंग असेल, रेमंड असेल, ओके, दिस इज द सुटेबल आहे. आणि हे आपण काय म्हणतो की माइंडसेट आहे आपला, किंवा आपण इझिली रिकॉल करू शकतो. सो असे काही आहेत. तो इथे आपण असं सांगतोय की तुमचं जरी ब्रँड एक्सटेंड करायचं असेल, तुमचं प्रोडक्ट काय आहे त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट करा. देन एक्सटेंड युअर ब्रँड. नेक्स्ट, टू स्टडी द ब्रँड पोझिशनिंग. आपण नक्कीच प्रोडक्ट रिसर्च मधून तुमचं ब्रँड पोझिशनिंग काय आहे हे आयडेंटिफाय करू शकतो. टू फाइंड आउट ब्रँड अवेअरनेस अँड ब्रँड लॉयल्टी. तुम्ही असं कोणतं ब्रँड यूज करता का की वी आर ऑलवेज लॉयल फॉर पर्टिक्युलर ब्रँड, किंवा मी ह्याच प्रोडक्टचे ह्याच ब्रँडचे प्रोडक्ट यूज करतो, किंवा बेसिकली तेच नाही पण त्याला जास्त इम्पॉर्टन्स देतो. सांगा बरं. मॅडम ब्रँडेड नो, not at all. It's our common student, that's why always prefer is level price and low quality of product. Yes. सांगा बरं. आपल्या इथे काही असे स्टुडंट होते ना की अरे जसं आपण मार्केटिंग मध्ये लर्न केलं ना, डझंट मॅटर इन्कम बट कंझ्युमर ॲटिट्यूड इट डायरेक्टली इन्फ्लुएन्स ऑन बाईंग बिहेवियर, राईट. सो लिटरली असे आपल्यामध्ये स्टुडंट होते की अरे आहे तर एसवाय ठेवायला, पण गॉगल युज करतायत, बाईक कोणती युज करतायत, त्याचं इन्कमशी काही रिलेशन नसतं. म्हणजे त्यांचा ऍटिट्यूड काय, दे ऑलवेज प्रेफर द ब्रँडेड प्रोडक्ट, राईट. आणि ही एक रियालिटी आहे, रियालिटी आहे ना, की अशी आहेत की माझं इन्कम खूप आहे तरीही मला 100चे टी शर्ट युज करायला आवडतं, असेही असतात. दिस इज द कंझ्युमर ऍटिट्यूड फॉर बाईंग बिहेवियर.
असे काही पर्सन आहेत की खूप सारे जसं म्हणतो आपण वेल एज्युकेटेड आहेत, खूप इन्कम आहे, पण तरीही त्यांना डीमार्ट मध्ये जाऊन शॉपिंग करायला आवडते, जिथे रिझनेबल प्राइस मध्ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते. काही अशी असतात की तुमचं इन्कम डझंट मॅटर, तरीही मी ब्रँडेड प्रोडक्ट यूज करू शकते. सो हे आपण काय करतो इथे लॉयल्टीशी रिलेट करू शकतो. इज इट क्लिअर गाईज? नेक्स्ट, प्रोडक्ट मिक्स रिसर्च. Product mix may be defined as the set of product offered by a manufacturer for sale. Product mix research is undertaken to decide about the length, that is the total number of items in the product mix. आता हे बऱ्याच वेळी रिपीट झालेला पॉइंट आहे बरं. प्रोडक्ट लेंथ म्हणजे काय आणि प्रोडक्ट विड्थ म्हणजे काय, तो याचं मीनिंग फक्त लिहू लक्षात ठेवा. इथून घ्या, प्रोडक्ट मिक्स रिसर्च इज अंडरटेकन टू डिसाइड प्रोडक्ट लेंथ अँड प्रोडक्ट विड्थ. ओके, मग लेंथ म्हणजे काय? लेंथ मीन्स आहे टोटल नंबर ऑफ आयटम इन द प्रोडक्ट मिक्स, अँड विड्थ मध्ये आहे डिफरंट प्रोडक्ट ऑफर. डिफरंट प्रोडक्ट ऑफर लाईक मग टूथपेस्ट, हेअर ऑइल, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा. लेंथ, विड्थ आणि डेप्थ. डेप्थ मध्ये काय आहे? व्हरायटी or variant of each product, like close-up toothpaste is available in red, blue color, etc. and is consistency. Is it clear? हा तीन कॉन्सेप्ट बऱ्याच वेळी रिपीट होता. प्रोडक्ट मिक्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट विड्थ, प्रोडक्ट डेप्थ. Length means number of product in the product mix, total number of product. Width means different product offer, and depth means variety of product. Different product आणि variety of product मध्ये कन्फ्युजन होतं. व्हरायटी ऑफ प्रोडक्ट मध्ये तुमचं प्रोडक्ट सेमच आहे, बट यामध्ये तुम्ही व्हेरिएशन आणलेलं आहे. जसं एक्झाम्पल सांगितलं, पेस्ट आहे, पेस्ट मध्ये फक्त तुम्ही कलर मध्ये चेंज केलेले आहे. बट प्रोडक्ट विड्थ मध्ये काय आहे? तुम्ही वेगवेगळ्या प्रोडक्ट काय करता इथे सेल करता. म्हणजे ऑइल आहे, पेस्ट आहे, सोप आहे, सेविंग क्रीम आहे. नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाईफ सायकल. So like human being, every product has its own life cycle. This is that is beginning and end. Product life cycle deals with the life of product in the market. Product life cycle research is very important and necessary because of specific reasons such as product sale encounter challenges, problem and opportunity to sell at different stage, and growth, profit rise and fall at different stage. In fact, in the initial day of product, there are chance of making loss or working on break even. Product life cycle is the span of product. Product life cycle is the span of product life, such as introduction, growth, maturity, and decline. Such as introduction, growth, maturity, and decline. मग इंट्रोडक्शन मध्ये काय आहे? चॅलेंजेस, प्रॉब्लेम अँड अपॉर्च्युनिटी. ओके, ग्रोथ मध्ये येईल प्रॉफिट राईज, देन इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मॅच्युरिटी, फॉलिंग प्रॉफिट, अँड डिक्लाइन मध्ये येईल ब्रेकडाऊन. असे डॅश करून फक्त पॉइंट ऍड केला तरी चालेल. लक्षात आलं? फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये प्रोडक्ट लाईफ सायकल इज product life cycle काय सांगितलं? Product life cycle means is a span of product life such as introduction, growth, maturity and decline. आणि introduction च्या पुढे डॅश करा, काय येणार आहे?
चॅलेंजेस, प्रॉब्लेम, अपॉर्च्युनिटी. ग्रोथ मध्ये मेन्शन करा प्रॉफिट राईज. मॅच्युरिटी मध्ये प्रॉफिट फॉल और रीच इन सॅच्युरेशन पॉइंट वरती जाऊन थांबतो आणि त्याच्यानंतर डिक्लाइन कडे जातो. सो प्रॉफिट फॉलिंग डाऊन. क्लिअर? क्लिअर? चला थांबूया आपण इथेच. नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करू. थँक्यू.